नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 25 जनवरी शनिवार आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी अनेक गुड़िए नुआ नियम लागू होगा जाऊँगी पीएम आवास सर्वे आरंभ होती आसतु आज दिन 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एसह आपण केउ जिल्लार यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे। आसिला प्रथम खबर गर्जिले मिशन शक्ति महिला बारिपदा जिलापाल कार्यालय परिसर में गर्जिले मिशन शक्ति महिला जिलापाल कार्यालय भितर को धसई पशिबा सह जोरदार प्रतिवाद करिसंती। राज्य सरकार मिशन शक्ति पुनर्गठन निष्पत्ति को विरोध करिसंती। मयूरभंज मिशन शक्तिर एग्जीक्यूटिव कमिटी आंदोलन को ओह्लाइछंती। जीवनर अधारु अधिक समय मिशन शक्ति काम करिबा परे एबे सरकार पुनर्गठन आଳରେ सेमानको हटाई देबाको प्रयास करुछंती बोली सेमाने अभियोग आनिछंती। परवर्ती खबर टीम इंडिया जर्सी रे रहिबो नै पाकिस्तान रो ना चैंपियंस ट्रॉफी पई हातरे और मासकरू मध्य कम समय अछि। बांग्लादेश विपक्ष रे ट्रॉफी अभियान आरंभ करिबो टीम इंडिया। फेब्रुआरी 23 तारिख रे पाकिस्तान विपक्ष रे मैच हेले याहाकु नै विवाद थमिबार ना नेउनी। एही आईसीसी इवेंट आयोजन अधिकार पाइथिबा पाकिस्तान रो पुनी चिंता बढ़ाई दैछि भारत। एही टूर्नामेंट पई भारतीय दल प्रथमे पाकिस्तान गस्त करबाकू सफा सफा मना करि दैथिला। टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल रे आयोजन करबाकू अपील करिथिला बीसीसीआई। राजनीतिक और सुरक्षा जनित कारणरू पाकिस्तान जिबाकू मना करिथिला टीम इंडिया। एबे टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल रे आयोजन करुछि पाकिस्तान। एहा परे कैप्टन फोटोशूट और सांबादिक सम्मेलन पई मध्य निमंत्रण देइथिला पाकिस्तान। हेले एथि पई मध्य रोहित शर्मा को पाकिस्तान जिबाकू देइनी बीसीसीआई। सूत्र मुताबक एही सब कार्यक्रम गुडी को मध्य स्थानांतर करबाकू बीसीसीआई निवेदन करिछि। एबे भारतीय जर्सी रे आयोजक पाकिस्तान ना रखिबाकू बीसीसीआई मना करि दैथिबा रिपोर्ट आसुछि। परवर्ती खबर चढ़ा दर रे मद बिकिले कार्यानुष्ठान हेबो। असाधु भाव में अधिक दाम रे मद बिक्री कले न्याजीव दृढ़ कार्यानुष्ठान। अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइछंती। सरकार को निर्धारित मद दर ठारू 1 पैसा अधिक नेबा अधिकार कौनसी डीलर को नहीं। किछि जगह मद दर वृद्धि होइछि। एहा सत्वे राज्य रे किछि असाधु व्यवसायी मद चढ़ा दर रे बिक्री करुछंती। एभली किछि अबकारी विभाग नजर को आसितिबा मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर व्यापुछि पारव भाइरस। ओडिशा रे व्यापिलेनी पारव भाइरस कोरोना बर्ड फ्लू भलिया चिंता बढ़ाइछि। एही रोग एबे गृहपालित प्राणी को विपद रे पकाउछि। विशेषकर एही रोग एबे बालेश्वर जिल्ला रे व्यापिछि। फल गृहकर्ता माने निज निजर पोषा जीवजंतु को नहीं प्राणी चिकित्सा केन्द्र रे धाड़ी लगाइछंती। टीकाकरण एवं चिकित्सा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तथापि मागणा टीकार अभाव पोषा प्राणी मालिक एवं पशु चिकित्सकों मध्य चिंता सृष्टि करिछि। एही रोग हेले पशु पक्षी को ज्वर थंडा बांती झाड़ा एवं खाद्य खाइबा को इच्छा हुए नाही। कुकुर बिलेई परि जीवजंतु को एही रोग ग्रास करुछि। फल एमाने मृत्युवरण करुछंती। विशेषकर एही बेमारी शीत दिन रे अधिक व्यापी थाए। उपयुक्त चिकित्सा सहित यह प्रभावशाली भाव में पोषा प्राणी मानकु सुरक्षा देई परिबो। फलस्वरूप राज्य सरकार को मागणा टीकाकरण प्रदान करबाकू दाबी होउछि। परवर्ती खबर ओडिशा पुलिस देव बड़ सुजोग। अवसर प्राप्त कोस्टगार्ड और नौसेना अधिकारी को मिलिबो नियुक्ति। तट सुरक्षा उपरे गुरुत्व देव ओडिशा पुलिस एने सूचना देछंती पुलिस महानिर्देशक वाईबी खुरानिया। तट सुरक्षा पई गठन हेबो स्वतंत्र बोर्ड रे ओडिशा पुलिस और कोस्टगार्ड रो स्वतंत्र अधिकारी रहिबे। एथिस अवसर प्राप्त कोस्टगार्ड और नौसेना अधिकारी को मध्य मिलिबो नियुक्ति। सेमाने अवसर परे मेराइन पुलिस रे नियुक्ति पाइबे। परवर्ती खबर वाकफ संक्रांत जेपीसी बैठक रे हो हल्ला। 10 सांसद दिनक पई सस्पेंड। दिल्ली रे बसितिबा ई बैठक रे प्रबल हो हल्ला देखिबाकू मिलिथिला। जाहाकू नै विरोधी दलर 10 जण सांसदक विरोध रे कार्यानुष्ठान निया जाइछि। एही सांसद मानकू दिनक पई सस्पेंड करा जाइछि। परवर्ती खबर सांगठनिक निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ। बीजेडी रो सांगठनिक निर्वाचन नहीं आरंभ हो जाइछि प्रक्रिया। दलर सभापति नवीन पट्टनायक निर्देश अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होइछि। यह संपूर्ण हेबाकू 12 सप्ताह लागिबो। चलित मास शेष सुधा किंबा फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह सुधा बीजेडी सांगठनिक निर्वाचन पई जिला निर्वाचन अधिकारी एवं तृणमूल स्तर अधिकारी नियुक्ति हेबे। सेतिपई प्रक्रिया आरंभ होइछि। सुप्रीमो नवीन पट्टनायक प्रताप देव को राज्य निर्वाचन अधिकारी भाव में दायित्व देइछंती। सही क्रम रे दल आगकू बढ़ुछि। परवर्ती खबर फेब्रुआरी 2 रु टिकेट बिक्री। फेब्रुआरी 2 रु ऑनलाइन टिकेट बिक्री आरंभ हेबो। फेब्रुआरी 9 रे बारवाटी रे भारत इंग्लैंड मैच अनुष्ठित हेबो। फेब्रुआरी 6, 7, 8 रे हेबो ऑफलाइन टिकेट बिक्री। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारत इंग्लैंड दिनिकिया अंतर्जातीय क्रिकेट मैच रो एक गैलरी टिकेट किनिछंती। टिकेट रो मूल्य से डिजिटल मोड रे प्रदान करिछंती। ए अवसर रे ओसीए संपादक संजय बेहेरा और अपेक्स काउंसिल सदस्य प्रताप चंद्र प्रधान उपस्थित थिले। सेहि भली बारवाटी स्टेडियम रे स्थिति परिकिछंती कटक रो डीसीपी। परवर्ती खबर चलित वर्ष सरकार देवे 40,000 चाकरी। आर्थिक वर्ष 2025-26 पई राज्य सरकार प्राक बजेट बैठक करिछंती। लोकसेवा भवन रे आयोजित एही बैठक रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी
अध्यक्षता କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, କୃଷି, ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ଦିନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 1.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର 40,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ବିଶେଷ କରି ଆଇଟି, ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲ୍ସ, ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କୁ 2 କୋଟିର ଟ୍ୟାକ୍ସ ନୋଟିସ୍। ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ଆୟ 16,000, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ ଲଗାଇଛି 1,46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯାହାକି 2 କୋଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସହ ସମାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁରା ମାମଲା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁଜରାଟର ପାଟନା ଜିଲ୍ଲାର ସୁନୀଲ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି 16,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ 1,46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇଛି ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 11ଟି କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଛି ଭାରତୀୟ ସେନାର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପରେଡରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଏକ ଯାନର ନାମ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ ବସ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ ଚାଷୀ, ତାତିଲେ ଚାଷୀ, ପୋଡ଼ିଲେ ଧାନ। ମଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତକୁ ବିରୋଧ କରି ରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଲେ ଚାଷୀ। ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଧାନକୁ ପୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଆଳି ବ୍ଲକ କସରଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଫାଣ୍ଡି ଛକରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କର ଏଭଳି ରାସ୍ତାରୋକ ଫଳରେ ଅଡ଼ଶପୁରରୁ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କସରଦା ଛକରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଣ୍ଡିରୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଧାନ ଉଠିନଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡି କାହିଁକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆବାସ ଯୋଜନା। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆବାସ ଘର। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆବାସ ସର୍ଭେ ବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଜୁନ ସିଂହପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ସର୍ଭେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଓ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାଲିକାରେ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। ଏଣିକି କେହି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଦିଆଯିବ। 24 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଦେଖି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆବାସ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମ ସରକାର ଗରିବଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ଘର ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଘର ଦେବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାଇଁ ଗର୍ଜିଲେ ଚାଷୀ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ବିରୋଧରେ ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଖଣି ଖନନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଏପିଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଏହା ସହ ହୀରାକୁଦ ପାଣିର କମ୍ପାନୀ ଶୋଷଣ ବନ୍ଦ, ମହାନଦୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ପିକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ଛକରୁ ଆର୍ଡିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏସବୁ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆର୍ଡିସିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୋଗୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ କେଜରିୱାଲ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟିମାନେ ଜୋରସୋର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁ ପାର୍ଟି ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରୟାଗରାଜ ସଙ୍ଗମରେ ମୁଁ 54 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବୁଡ଼ ପକାଇଛି। ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପାରୁଛି, ତେବେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, କ'ଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଯମୁନା ଯାଇ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପାରିବେ? ତେବେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଏପରି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଏକ ଅପରିଷ୍କାର ନାଳର ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପ୍ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଗଙ୍ଗାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିର୍ମଳ ଅଛି ଗଙ୍ଗା, ଏହା କହିଥିଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଣାସ ହଇଜାକୁ କରାଯାଉ ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ହଇଜାକୁ ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା କର, ଏମିତି ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦଳର ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଫେରି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏହା ଦାବି ରଖିଛି। ସେହିଭଳି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି। ଏହା ସହ ହଇଜା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରରେ ଗୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରରେ ଗୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ 5 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଭଣ୍ଡାରା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜବାହାର ନଗରରେ ଥିବା କାରଖାନାରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଶୁଭିଥିଲା ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ। ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଞ୍ଜୟ କୋଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କାରଖାନା ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଂସଦ ନେବେ ନବୀନ ଟିପ୍ସ। ସଂସଦ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଲାଗି ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ବସିବ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ରଣନୀତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ନେଇ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ରିଟେନରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ବିରୋଧ। ବ୍ରିଟେନରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହୋଇଛି। ଥିଏଟରରେ ଉତ୍ପାତ ମଚାଇଲେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକ। ସିନେମା ଘରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ କିଛି ମୁଖାପିନ୍ଧା ସମର୍ଥକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲେ। ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ ତୁରନ୍ତ ଥିଏଟର ନ ଛାଡ଼ିଲେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୋମାଟୋରେ ମିଳିବ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍। ବାରବାଟୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବାରବାଟୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୋମାଟୋରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଦର୍ଶକ। ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ 4000 ଟିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ଓସିଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରିଛି। ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରେ ମାଗଣାରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାଇଁ ଟେନସନରେ ସରକାର। ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିହାର। ଏଥର କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିକୁ ନୁହେଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗି ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନେତା ଅଫିସର। କମ୍ପ୍ରହେନ୍ସିଭ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିହାର ପ୍ରଶାସନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଦରମା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ଲାଗି ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ବିହାର ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ରେ କାମ କଲା ନାହିଁ। ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲଗାଇବାକୁ ପାଖାପାଖି 25 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିହାର ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦୁଝରରେ ସୁନା ଖୋଜା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ତରମାକାନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଲଡିହା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁନା ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ମାଟି ତଳୁ ସୁନାର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହ ରଖି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା ସୁନାର ମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାନର। ଏଠାରେ ସୁନା ସଂଗ୍ରହ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ସୁନା ଖଣି ହେଲେ କେବଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ଲୋକ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାପାଠ କରିବା ପରେ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। 13ଟି ଆଖଡ଼ା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରୟାଗରାଜର ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୋଦି। ସେହିପରି ଜାନୁଆରୀ 27ରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନକଡ଼ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପୁଣି ବିଜେପି ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଚିଠି ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଲି, ଜନସଭା ଓ ପଦଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମିଳିଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା। କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଭାଲ ଅଫିସରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଜାରି କରିଛନ୍ତି 10ଟି କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକାଧିକ ନିୟମକୁ ବଦଳାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। 1968ର ଜନ୍ମାଧିକାର ନାଗରିକତାକୁ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରତୀୟ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡର ପଶିଛି। ନୂଆ ନିୟମରେ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ନାଗରିକତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।